everybody. Today we'll discuss some clinical questions. 4 marks of your upcoming examination from the part inferior extremity. I discuss here first some of the topics about the joints, bones, then the nerves. That is, they usually comes in your examination. Avascular necrosis of head of the femur is more common in intracapsular fracture of the neck of the femur than extracapsular. Explain why. There are, the neck of the femur is very common, especially in old age. When they falls on the ground, there is a fractured neck of the femur. It may be intracapsular, maybe extracapsular. Capsule means the capsule of the synovial joint attached in the anteriorly at the intertrochanteric line and posteriorly about 1.5 to 2 centimeter medial to the intertrochanteric crest. Why intracapsular fracture is dangerous? Dangerous means there is a chance of necrosis. Necrosis means cell death. Cell death of the head of the femur. That means head of the femur will be gone. Why? This is the most important blood supply of the femur. Femur gives blood supply to the neck and head of the femur. Ligamentum teres femoris is occasionally a branch of the head of the femur. Very small amount, not very important. And also some blood vessels supply from the capsular arteries. But the most important of the artery is this. Of a circle. So, radial vessels under the retinaculum, we call retinacular vessels. So, reticular vessels is the most important supply of the head and neck of the femur, mainly the head. Retinacular vessels, which passes under the cover of the retinaculum, close to apply to the bone and ultimately supply the head. If there is a fracture, retinacular vessels are torn, chire gaye. So, there will be death of the head of the femur, as this cell death or necrosis is due to the lack of blood supply, we called avascular necrosis. But when there is an external so the head of the femur is spared. So intracapsular fracture is more dangerous than extracapsular fracture. তাহলে অত তো ডেসক্রাইব করবে না, 3 লাইন 4 লাইনে লিখতে হবে কি? প্রথমে এক লাইন লিখবে blood supply of the head and neck of the femur by 1, 2, 3. Retinacular vessels, trochanteric anastomosis from the trochanteric anastomosis. Number 2, ligament of the head through the arterial of the head of the femur through ligamentum femoris and surrounding capsular arteries. Tarpore likhbe the blood vessels, the most important blood supply coming as a retinacular vessels from these trochanteric anastomosis, which passes radially along the neck of the femur to supply the head of the femur. So when in intracapsular fracture, these arteries are torn, resulting into
lack of blood supply to the head of the femur, resulting into necrosis of the head of the femur. But in extracapsular fracture, these arteries are not torn, these arteries are present, so there is no death of the head of the femur, so no avascular necrosis. So intracapsular fracture is more dangerous than the extracapsular fracture. Finished? 4 এ 4. শুধু রেটিনাকুলার ভেসেলস লিখলেই দেখবে অনেক নম্বর পেয়ে গেছো। নেক্সট। এইবার আমি জিজ্ঞেস করবো, একটা বলে দিলাম, তোমরা এবার গোয়িং টু আর বেশি দিন নেই। The visibility of the center of ossification in the distal end of femur is of great medical legal importance. বলেছিলাম, বলো কে বলবে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে, কে বলবে? The visibility of the femur is of great medical legal significance. কি? কি? কেউ অন্তত শুরুটা করো, তারপর আমি বলবো। এজ কি? এজ, এজের সাথে মেডিকো লিগাল কি? মেডিকো লিগাল মানে লিগাল কোশ্চেন, কোর্টে যেটা কোশ্চেন হতে পারে লিগাল। কেউ পারবে না, ও তো স্বীকার। কেউ এনিওয়ান? লিগাল মানে হচ্ছে আমাদের এটা এমনি, মানে এর কারণে বলছি না, মানুষের ডেথ নানা রকম হতে পারে, তাই কেউ খুন করলো, কেউ যদি শুরুমধু খুন এমনি এমনি খুন করে, আর কেউ যদি সেলফ ডিফেন্সে খুন করে, দুটো আলাদা, শাস্তিও আলাদা এবং অনেক সময় স্পেয়ার্ড হয়ে যায় সেলফ ডিফেন্সে খুন করলে, তাই তো? সেই রকম একটা বেবি থাকতে পারে, সেই অবস্থায় মারা গেল। The baby is died where he or she is able to survive. আরেকটা বেবি মারা গেল যখন সে ফার্স্ট মানে বার্থের আগেই মারা গেছে। সুতরাং দুটো ডেথ কিন্তু মেডিকো লিগালি বা লিগালি দুটো আলাদা, তার কনসিকুয়েন্সও আলাদা। একটা বেবি বার্থের সময় মারা গেল, at the time of birth, just বেবিটা বার্থ হলেই she can take respiration and survive। আরেকটু আগে মারা গেল, তখন বার্থ শুরুই হয়নি। একটা ফিটিসাইড, একটা ইনফ্যান্টিসাইড। ফিটাস অবস্থায় মারা গেল, একটা অলমোস্ট বার্থের সময় মারা গেল। সুতরাং দুটোর লিগাল কনসিকুয়েন্স আলাদা, তাই তো? সুতরাং একটা ডেথ যখন আসবে, তোমাকে যদি অ্যাজ এ ডক্টর তোমাকে বলতে হবে ইট ইজ এবল টু সার্ভাইভ অর নট। স্টিল এখনো সার্ভাইভ করতে পারতো, কিন্তু এক্সট্রা তোমাকে দিয়ে দিয়ে। সিজারিয়ান সেকশনে তো অনেক সময় আগেই, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারিতে একটা এবল টু সার্ভাইভ হতো ইনফ্যান্টিসাইড, আর একটা নট এবল টু সার্ভাইভ ফিটিসাইড, দুটো লিগাল কনসিকুয়েন্স আলাদা। তাহলে এটা আমাদের কিভাবে হেল্প করে? তার জন্য আমাদের জানতে হবে অসিফিকেশন এবং কার্পাল বোনস, এটার একটা রয়েছে, সূত্র রয়েছে, সেইটা অ্যান্ড ট্যালাস ক্যালকেনিয়াম, এবং অবশ্যই ফিবুলা। কারণ ফিবুলা থেকে একটা মেডিকো লিগাল কোশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য লজ অফ অসিফিকেশন। সুতরাং এই কয়েকটা বোনের তোমাদের অসিফিকেশন জেনে যেতে হবে।
radius, carpal bones, femur, tibia, fibula, talus, calcaneum. এই কয়েকটা বোনের তোমাদের জানতেই হবে, অসিফিকেশন পড়ে যেতে হবে। তাদের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিমার। যদিও আমি একটু বেশি বলছি, অতটা লিখতে নেই, এখানে এই কোশ্চেন অ্যান্সার। নেক্সট, ফিমার অকুপাই ফ্রম center. Primary center usually appears before birth and usually where the diaphysis or main shaft of the long bone will begin. So, in case of a femur, ossification appear করে about 12 to 8 week of intrauterine ইউটেরাসের মধ্যে ছিল, না হলে কিন্তু মিসগাইড হয়ে যাবে, আফটার বার্থ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমাকে এখানে ইন্ট্রা ইউটেরাইন লাইফ লিখতে হবে। প্রাইমারি সেন্টার হলো এখানে ডেভেলপ করবে। এরপরে সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন অ্যাপিয়ার হলো। অ্যাপিয়ার হলো, লোয়ার এন্ড প্রথমে অ্যাপিয়ার হয়, এইটা খেয়াল রাখবে। লোয়ার এন্ড ninth month means at the time of birth. Usually normal adult, normal baby 9th month to 80 days এ ডেভেলপ করে। জাস্ট এমনকি দেখা গেছে এটা যে বেবি বার্থে প্রসেস হয়ে গেছে, কখন অ্যাপিয়ার করেনি, যেই ভ্যাজানা ইয়েতে ঢুকে গেছে, ইউটেরাস লোয়ার ইউটেরাইনে গেছে, টাক করে সেন্টার অফ অসিফিকেশন অ্যাপিয়ার করে গেছে লোয়ার এন্ডে। at the time of birth যদি দেরি হয় 9th মান্থে exception, though secondary center, it appears at the time of birth, not after birth. বুঝলে কি এটা? বুঝেছো কি এটা কখন অ্যাপিয়ার করছে? at the time of birth, 9th month। এরপরে তো সহজ আমি এটা অসিফিকেশন বলছি, ওই কোশ্চেনের অ্যান্সারে এত ডিটেইলস লিখবে না, এটা তোমাদের পুরোটা বলছি অসিফিকেশনটা, কিন্তু কোশ্চেনের অ্যান্সারে এগুলি লেখার দরকার নেই। কি লেখার দরকার আছে আমি পরে বলছি, আননেসেসারি লিখবে না। তাহলে এবার বলো, which one is the growing end in case of a femur? এই থিওরিটা আছে, লোয়ার এন্ড। towards elbow I go, from knee I flee, from knee
গ্রোয়িং এন্ড হবে উল্টোটা। এখানে একটা রাইম রয়েছে, টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। এটা ডাজ নট মিনস দ্য কোনটা গ্রোয়িং এন্ড, এটা সেকেন্ডারিলি বুঝতে হবে। এটা কি ইন্ডিকেট করছে, কোন দিকে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যাবে। নি আই ফ্লি, তার মানে নিউট্রিশন আর ডাইরেকশনটা এই দিকে, টুয়ার্ডস আপার এন্ড। তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডাইরেকশনটা টুয়ার্ডস আপার এন্ড। ফ্রম নি আই ফ্লি, ফ্লি মানে পালিয়ে যাচ্ছি, আর টিবিআর ক্ষেত্রে এই দিকে। বুঝতে পারছো কি? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ফ্রম নি আই ফ্লি মানে হচ্ছে ফিমারটা ভালো করে দেখবে, এইখানটায় এইরকম ভাবে একটা ডাইরেকশন হয় উপরের দিকে, তাহলে নিচের দিকটা হবে গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে লোয়ার এন্ড অফ ফিমার ইজ এ গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে লোয়ার এন্ড অফ ফিমার হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। এটা আমি অসিফিকেশনটা পড়াচ্ছি তোমাদের, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লোয়ার এন্ড ইজ এ গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে আরেকটা কি শিখবো, যেটা গ্রোয়িং এন্ড হবে, ফিউশন উইথ ডায়াফাইসিস উইল বি লেটার, তবেই তো গ্রোয়িং এন্ড। আগে যদি জুড়ে যায় তাহলে তো আর গ্রোথ হবে না। লোয়ার এন্ডটা পরে of the femur। তাহলে এখান থেকে কি কি শিখলাম, যে ফিমারের লোয়ার এন্ড এন্ড আপার এন্ড অফ টিবিয়া হচ্ছে একটা এক্সেপশন। এটা দো সেকেন্ডারি সেন্টার, ইট অ্যাপিয়ার্স এট দ্য টাইম অফ বার্থ অর জাস্ট বিফোর বার্থ অর জাস্ট আফটার বার্থ, অ্যাট বার্থ অর জাস্ট বিফোর বার্থ। এইটা শিখলাম। ইউজুয়ালি আমরা লিখি 9th মান্থ। একটা নতুন শিখলাম। দ্বিতীয় কি শিখলাম, গ্রোয়িং এন্ডটা কি, লোয়ার এন্ড অফ ফিমার। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড অফ টিবিয়া কোন দিকে হবে, আপার এন্ড। টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি, এইদিকে যাচ্ছে। তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি যাচ্ছে নিচের দিকে, তাহলে উপরের দিকটা হবে গ্রোয়িং এন্ড। যেদিকে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডাইরেকশন ফ্লি, তার উল্টো দিকটা হবে গ্রোয়িং এন্ড। এইটা খেয়াল রাখো। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিতে টিবিআর ক্ষেত্রে যাচ্ছে নিচের দিকে, ফ্রম নি আই ফ্লি, নি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তার মানে এদিক দিয়ে পালাচ্ছে, ওদিক দিয়ে পালাচ্ছে। তাহলে টিবিয়া থেকে নিচের দিকে পালাচ্ছে, তাহলে উপরের দিকটা হবে গ্রোয়িং এন্ড। ক্লিয়ার হয়েছে? এখনো যদি এই বাচ্চাদের ফার্স্ট ক্লাসের মতো বলতে হয়, লিখবে লিখবে the distal the ossification appearance of the ossification center in the lower end of the femur. The secondary ossification center appears just at the time of birth. So when it appears, when it is present in a fetus, তুমি এক্সরে করে দেখতে পারো ফিটাসকে, এক্সরে করে দেখতে পারা যায়। ইভেন যদি ফিটাস মারা যায়, তুমি অটোপসিতেও দেখা যায় যে অ্যাপিয়ার করেছে। যাকে এক্সরেতে আমরা দেখি, যদি এটা অ্যাপিয়ার করে, ইট ইন্ডিকেটস দ্য ফিটাস ইজ এবল টু সার্ভাইভ। সো ইট ইজ অফ গ্রেট মেডিকেল সিগনিফিকেন্স লিগালি। বা শেষ, আর কিচ্ছু লেখার দরকার নেই। The appearance of the center of ossification, the distal end of the femur, is of a great medico-legal significance, because legally, if a baby is able to survive or not
able to and if born just at the time of birth, dies at the time of birth, if a baby dies at the time of birth, and if another baby dies just before birth, it is it is a great medical significance, because it denotes two separate legal things. So when a lower end of the femur indicates the appearance of the secondary center of ossification, it denotes that it appears at the time of birth, so the baby is able to survive, which is of legal significance. So আবার ওই লাইনটা লিখে দেবে, বাস 3 লাইন, ডিটেইলস যাবে না, কি শাস্তি কি হয় টপিক। আচ্ছা নয়, এটা পরে একটা আসবে কোশ্চেন, তার জন্য বলছি হোয়াট ইজ দ্য নেক শিফট অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ফিমার। বাবার এই 10টা গুলি নর্মাল নেক শিফট অ্যাঙ্গেল কত, এখানে লেখাই রয়েছে। কাকে বলে নেক শিফট অ্যাঙ্গেল? degree. Normal neck shift angle is 127 degree. If it is greater than 135 degree, we call coxa এখানে পুরোটা আসেনি, কক্সা ভ্যারা। এরপরে জানতে হবে হোয়াট ইজ কক্সা ভালগা, হোয়াট ইজ কক্সা ভ্যারা। জানো কেউ কক্সা মানে কি? হোয়াট ডু মিন বাই দ্য টার্ম কক্সা? কি অবস্থা, হ্যাঁ? কক্সা মানে কি? কক্সা ভ্যারা, কক্সা ভালগা মানে কি জানো না? কেউ না? কক্সা মানে হচ্ছে হিপ, হিপ জয়েন্টের নাম হচ্ছে কক্সা ভাড়া, হিপ। কক্সা কথাটার মানে হচ্ছে হিপ। তাহলে ভেড়া কখন বলবো? নর্মাল নেক শিফট অ্যাঙ্গেল আমাদের হচ্ছে 125 ডিগ্রি ধরে নাও। এরপরে which you can measure it radiologically. Then 115 degree we call coxa vara. When this angle is greater than 135 degree, we call মানে স্ট্রেইট হয়ে গেছে হেডটা, হেড আর নেক প্রায় একই লাইনে এসে গেছে। দেখো ছবিটা দেখাও, হেড আর নেক প্রায় প্যারালাল হয়ে গেছে, তখন আমরা বলবো কক্সা ভালগা। আর এখানে নেকটা এরকম হয়ে গেছে, তখন কক্সা ভেড়া। গ্রেট ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্ট, কারণ পেশেন্টের হাঁটতে কষ্ট হবে এগুলি যদি থাকে। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। I explain why the patella has inherent tendency to dislocate laterally. কতবার এসেছে আমিও জানি না। Patella has an inherent tendency to dislocate laterally. বললে কি করে হবে বলো, কেন মিডিয়ালি হচ্ছে না কেন?
একটা ছবি আছে দেখবে বইতে, ভাস্টাস মিডিয়ালিস প্যাটেলার কোথায় লাগে, ভাস্টাস ল্যাটারালিস, এটা আমি বলছি না, কালকে আমি যে কোনো কাউকে জিজ্ঞেস করবো, একজনকে পড়ে আসবে। Arthritis of the hip joint, but patient complain of pain in the knee joint. Why? Patient has got no pathology in the knee joint. He has got a disease in the hip joint, but the patient complains pain in the knee joint. Ultoটাও হবে, patient has a pain in disease in the knee joint, but patient complains of pain in the hip joint. Why? Where the hip joint is normal. হ্যাঁ, ঠিক বলছো, বলো বলো বলো। রেফার্ড পেইন, কেন, কে রেফার্ড করছে? পেইন মানে নার্ভ, রেফার্ড পেইন মানে নার্ভ, কে রেফার্ড করছে? অবটুরেটর, বাস, একটাই নার্ভ, ফিমোরাল অ্যান্ড অবটুরেটর, দুটোই। ফিমোরাল নার্ভ, বসো বসো, থ্যাংক ইউ, তাও বলেছো। Femoral nerve supply both hip joint and knee joint. Obturator nerve supply also both hip joint and knee joint. So, there is a pain in the hip joint. The sensation carried to the brain by, say, femoral nerve. But brain thinks that it coming from the knee, because knee is also coming from the femoral nerve. Same thing about the obturator. If there is an irritation of the obturator nerve in the hip joint, where the knee is normal, the patient, the brain thinks it coming from the knee joint. This difference করতে পারছে না। কোথা থেকে আসছে ব্রেন ডিফারেন্স করতে পারছে না, ও ভাবছে যে নি জয়েন্ট থেকেই পেনটা এসেছে, তার জন্য পেইন হচ্ছে নি জয়েন্টে। তাহলে এটা কি বলবো? অ্যানসারটা লেখা রয়েছে দেখো, নার্ভের নামটা লিখতে হবে এখানে, আমি টাইপ করতে গিয়ে ভুলে গেছি, নার্ভের নামটা লিখতে ভুলে গেছি এখানে। Make refer to the knee joint and vice versa. কতবার এসেছে সবাই জানো, very very common. The medial meniscus, the tear of the medial meniscus are more frequent than those of lateral meniscus. কতবার এসেছে তোমরা যদি 10 years কোশ্চেন দেখো, দেখবে কতবার এসেছে এটা। Medial meniscus of the knee joint is more frequent than the lateral meniscus. তিনটে পয়েন্ট আছে, কে কে একটা করে পয়েন্ট বলো বলো। বলো কি অবস্থা, আরে একটু তো মনে আছে। দুটো মেনিস্কে আছে, ল্যাটারাল মেনিসকাস আর মিডিয়াল মেনিসকাস, দুটো কন্ডাইল, এটা ফিউমার কন্ডাইল, এটা টিবিয়াল কন্ডাইলের মধ্যে মেনিসকাসটা রয়েছে। যখন রোটেটিং ফোর্স হয় তখন মেনিসকাসের উপরে প্রেসার পড়ে, স্পেশালি ফুটবল, রাগবি, টুইস্টিং ফোর্স, যখন এরকম করে বল মারতে যায় বা কেউ যদি হিট করে, ওই সময় যখন এরকম করে হিট করছে, এই সময় কেউ যদি স্ট্রাইক করে পা দিয়ে আরেকজন অপোনেন্ট প্লেয়ার, তখনই এই কাণ্ডটি ঘটে, টুইস্টিং ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় এবং মেনিসকাস টিয়ার হয়ে যায়। কেন? মিডিয়াল মেনিসকাসটাই হয়, ল্যাটারাল মেনিসকাসটা হয় না। মনে পড়ছে না? ঠিক বলছো, হ্যাঁ। কোলেটারাল লিগামেন্ট কি কাজ করে? একটা নাম বলতে হবে না, কারণটা বলতে, হ্যাঁ, না না না, ওইটা কারণ না। দুটো মেনিস্কি রয়েছে, ল্যাটারাল মেনিসকাস আর মিডিয়াল মেনিসকাস।
হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না, বলো না। সুব্রময় ক্লাসেও দেখি ও আর আরেকজনই শুধু বলে, আর কেউ হচ্ছে না। ও আর ওই মেয়েটা কোথায় গেল, ওরাই দেখি গিয়ে বলে কিছু বললে গেল। হ্যাঁ, ভেরি গুড, এটাই হচ্ছে একটা পয়েন্ট। আরেকটা ভেরি গুড, হ্যাঁ সেটাও গেল। আরেকটা ভাইটাল মিস হয়েছে যেটা দিয়ে বাঁচায়। বসো, থ্যাংক ইউ, খুব ভালো বলেছো। ওই দেখছে একমাত্র সার্কুলার এরিয়া, এটা বড়, আর ল্যাটারাল মেনিসকাস থেকে মিডিয়াল মেনিসকাস মোর এক্সকারশন করতে হয়। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ল্যাটারাল কন্ডাইলের মিডিয়ালটাকে অনেকটা দূরে লকিং করে আসতে হচ্ছে, ফলে অনেকটা মানে এক্সকারশন কাকে বলে, আমি এইটুকুনি গেলাম, এটা আমার একটুখানি এক্সকারশন গেল, আর এই যে আরেকটু লম্বা হলো। এক্সকারশন মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স, আমি যতটা মুভ করছি সেটাকে বলে এক্সকারশন। আমরা যখন বেড়াতে যাই কি বলি, এক্সকারশন, বেড়াতে যাচ্ছি, দূরে যাচ্ছি। সুতরাং যখন মুভমেন্ট হয়, লকিং আনলকিং, নি জয়েন্টের ফ্লেকশন এক্সটেনশন হয়, ও যেটা বললো, এক্সকারশন অফ দ্য মিডিয়াল মেনিসকাস ইজ মোর দ্যান ল্যাটারাল মেনিসকাস, ফলে গ্রাইন্ডিং ফোর্সটা বেশি পড়ে। নাম্বার টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা এই যে যখন রাফ ফুটবলে হচ্ছে, যখন টুইস্টিং ফোর্স অ্যাপ্লাইড করছে, অ্যাডাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে থাইটা, এবং তার মধ্যে টুইস্ট হচ্ছে, তখন হচ্ছে কি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, মেনিসকাসের উপরে। এবার মেনিসকাস বাঁচার চেষ্টা করছে, ফোর্স থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে, দুটো মেনিসকাসই। ও কি করছে, নেচার থেকে, নার্ভ থেকে ওটাই ব্রেনে খবর যাচ্ছে যে এবার তোমার উপরে প্রেসার পড়ছে। দুটো মেনিসকাসই চাইছে আমি বাবা ওই ফোর্স থেকে মুক্ত হই, বেরিয়ে আসি ওই জায়গা থেকে যেখানে ফোর্স পড়ছে। কিন্তু এখানে দুটো ব্যাপার আছে। মেনিসকাস ছবিটা দেখো, তবে ও পালাতে যখন চাইছে, ট্রাই টু এসকেপ, এ দিচ্ছে না। As it is fixed to the ulnar collateral ligament, the medial meniscus cannot escape. কিন্তু ফ্রি, ফলে ওকে আটকাবার কেউ নেই, ও বেরিয়ে চলে আসতে পারছে। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা মিডিয়াল মেনিসকাসকে ধরে রেখেছে, এ আমাকে ধরে রেখেছে, আমি মিডিয়াল মেনিসকাস, আমি পালাতে চাইছি কিন্তু এখানে আমাকে আঠা দিয়ে আটকানো, আমি পালাতে চাইছি, পারছি না, ল্যাটারাল মেনিসকাস এখানে চলে গেল। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, few fibers of the popliteus are attached to the popliteus are attached to the lateral meniscus. So that when there is a grinding force on the lateral meniscus, popliteus pull the lateral meniscus out from the, so it has been saved. Clear হয়েছে? মানে আমার উপরে চাপ পড়ছে, আরেকজন টেনে আমাকে বার করে নিয়ে এলো চাপ থেকে, তোমার বন্ধু তোমাকে বার করে নিয়ে এলো, বন্ধুটাকে popliteus. Popliteus attached to the few fibers of the popliteus
are attached to the lateral meniscus. When there is an application of forces, twisting forces, grinding forces on the lateral meniscus, so medial meniscus is more vulnerable to sustain injury than the lateral. Tibia or the tibia is rotated on the femur when the femur is partially flexed and bearing the weight of the body. তাহলে কখন হবে যে পাটা টাচ করে থাকবে সেই পাতে ইনজুরিটা হবে, এই পায়ে মারলে হবে না। যখন ফুটবলে এখানে ওই হিট করতে যাইছে অপোনেন্ট মেরে দিল হয়ে যাবে, ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে, মানে মেনিসকাস টিয়ার হবে। Meniscus to the medial collateral ligament restricts the mobility of the former, and the lateral meniscus is drawn backwards and downwards by the pull of the popliteal. The medial meniscus is more than the lateral meniscus. এইভাবে লিখতে হবে। বুঝিয়ে দিলাম। ক্লিয়ার হয়েছে? ভেরি কমন। এরপরে আমি পড়িয়েছিলাম হোয়াট ইজ হাউসমেটস নি, হোয়াট ইজ ক্লার্জিম্যানস নি। The knee joint, there are so many bursa. There are so many bursa. Bursa means fluid-filled synovial membrane covered body, which prevents the friction of the muscle with the bone so that muscle fibers are not damaged. So there are so many bursa. So many bursa are present. Certain occupation, কিছু কিছু আমাদের কর্মক্ষেত্র আছে যেখানে আমাদের এক পশ্চারে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়, যেরকম এখানে So constant irritation of the prepatellar bursa occurs, resulting into inflammation, resulting into swelling of this bursa.
and this is called the p-patellar bursitis or housemaid's knee. p-patellar bursa রয়েছে এইখানটায়। Normally it is not swollen, বোঝাই যাচ্ছে না, কিন্তু যখন অনবরত হাঁটুতে খাচ্ছে, there is a friction of this bursa resulting into irritation and inflammation, resulting into fluid accumulation within the bursa, resulting into swelling, and this swelling is actually medically termed is pre-patellar bursitis. Itis means inflammation. Commonly we call housemaid's knee because it is common in housemaids, but it does not mean only it is present in housemaids. They may be present anyone who are accustomed to do such a have to make pressure on the pre-patellar region. Similarly, the infrapatellar bursa. And we call clergyman's knee. এই যে there are two infrapatellar হয়। এইটা একটা ভালো কোশ্চেন। The pass from the tubercular infection infection হয়েছে, especially for example tuberculosis. How it is possible? পেশেন্ট তোমার কাছে এসেছে, এইখানে দেখো সোয়েলিং হয়েছে, জামার কাপড় পরে এসেছে, এই জায়গাটায় তুমি দেখতে there is a swelling in the femoral triangle, and if you fail to examine পরে দেখা গেল ওর প্রাইমারি ইনফেকশন মূল কারণ এইখানে রয়েছে thoracic vertebra, then tell me how it is possible. কে বলবে? সব পড়ে গেলে এই কোশ্চেনটা এইটা জানতে গেলে মেজর মাসল সোয়াস শীত না জানলে পারবে না।
was Messer muscle. মনে পড়ছে? Corresponding intervertebral disc এখান থেকে T12 থেকে শুরু করে এরকম ভাবে অরিজিন নিয়ে inserted into the lesser trochanter. It is inserted into the lesser trochanter. And this was Messer muscle is covered by a sheath. Its upper mouth is open. Mouth is open, উপরের দিকে মুখটা খোলা. So any inflammation which is in the femoral triangle. Because psoas major muscle form the floor of the femoral triangle. তাহলে কোথায় হয়েছে? লাম্বার বাটির ক্লিয়ার হয়েছে এটা? হ্যাঁ, ওই শ্বাস শীতের মধ্যে ঢুকে গেল, রাস্তা পেয়েছে, পাশের কাজই হচ্ছে নিচে যেখানেই রাস্তা পাবো চলে যাব, তো চলে গেল, নেমে এখানে এসে গেছে। সো দ্য পাস ইজ অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল। এটা তো নয় বুঝলাম, তাহলে পপলিটিয়াল ফসায় গেল কি করে? কি বলো? ভেরি গুড। কি কে আছে? আর্টারিয়াল ভেইন। ভেরি গুড, ভেরি গুড, খুব সুন্দর বুদ্ধি করে বল। তারপরে এটা কি হচ্ছে? আর্টারিকে ট্র্যাক করছে, আর্টারির পাশ দিয়ে গেছে, আর্টারিটা ফিফথ অসিওপেনিউরিটিক ওপেনিং দিয়ে পপলিটিয়াল ফসায় চলে গেছে, এন্ড ফিমোরাল আর্টারি বিকামস দ্য পপলিটিয়াল আর্টারি। সো এরকম ভাবে আর্টারিকে ট্র্যাক করে আর্টারির পাশে বসে গিয়ে সে পপলিটিয়াল ফসায় চলে গেল। ফিমোরাল আর্টারি কি করছে? আছে অ্যাডাক্টর ক্যানেলে গেছে, অ্যাডাক্টর ক্যানেল থেকে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাসের মধ্যে যে ফুটো রয়েছে সেইখান দিয়ে ফিফথ অসিওপেনিউরিটিক ওপেনিং, 5টা ফুটো রয়েছে। কেমন? পারফোরেটিং আর্টারির জন্য লাস্ট ফুটোটা, ফিফথ ওপেনিং ইজ ফর দ্য ফিমোরাল আর্টারি ইটসেলফ। ফিমোরাল আর্টারি ওখান দিয়ে গিয়ে এই পেছনে চলে আসে এবং নেম ইজ চেঞ্জ, নেম ইজ দ্য পপলিটিয়াল আর্টারি। তাহলে 5টা আলটিমেটলি এখানে চলে গেল। নেগলেক্টেড কেসেস, যাদের নেগলেক্ট করেছে, ট্রিটমেন্ট হয়নি, টিবি দিল অ্যান্টিবায়োটিক, কিছু কাজ করলো না, বেশি দামি ইনজেকশন দিয়ে দিচ্ছি, দিল, কিছুই কাজ করলো না, কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপার নেই, ওকে দিতে হবে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে অলরেডি। সুতরাং এই পেশেন্টের যদি এখানে এখানে পাস থাকে, পেশেন্টকে জামা খুলে স্পাইন টেন্ডারনেস দেখতে হবে, ওখানে কোনো আছে কিনা, দরকার হলে এক্সরে করতে হবে। সুতরাং 12.5 তুমি এক্সামিনারকে জানিয়ে দিলে আমি psoas major-এর অরিজিন জানি। Next, psoas major muscle enclosed in a sheath passes downwards and laterally and beneath the inguinal ligament, forming the floor of the femoral triangle and inserted into the lesser trochanter. দেখো কি সুন্দর ভাষায় পুরোটা লেখা। The psoas sheath is open above and communicates with the posterior mediastinum. এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ psoas মাজরের তো লাম্বার T12 থেকে শুরু হয়েছে, আর আমি তো বলেছি thoracic vertebra T5 এ, তাহলে সেখান থেকে কি করে এলো? কারণ psoas sheath is open above and it is communicates with the posterior mediastinum. সুতরাং posterior mediastinum এ কোনো পাস হলে সেটা চলে আসবে, সে যাই হোক। So pass from the tuberculous thoracic vertebra back down to the femoral triangle. In mediated cases, pass may tracks along the femoral vessels into the subsartorial canal and finally to the popliteal fossa.
এরকম ভাবে লিখতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন। পারবে কি ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট? আমি এরকম হয়েছে আমার কোন পার্টটা ডিফেক্টিভ, এই যে এরকম হয়েছে, আমি হাত দিয়ে ধরছি, অবশ্য হাত দিয়ে ধরার কথা নয়, এরকম হয়েছে। হ্যাঁ, আমি তো এদিকে হেলে গেছি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ডিফেক্টিভ পাতে দাঁড়ালে যদি এটা নিচে, তাহলে জানো, এটা আর বলবো না, ঠিক আছে। ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে ডিফেক্টিভ পাতে দাঁড়ালে অপোজিট এটা স্যাক ডাউন করবে, কারণ লিখতে হবে গ্লুটিয়াস দুটো টার্ম। আমাদের নরমাল হচ্ছে ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন মানে হিপ, দুটো হিপ জয়েন্টের লেভেল এরকম। হচ্ছে আমরা এরকম দুটো পা আছে দাঁড়িয়ে, এটা ধরো লম্বা হচ্ছে এরকম, হিপ ইজ নরমাল একদম লেভেল। এবার এই পাটা তুললাম, তখন বডি ওয়েটের চাপে এটা এরকম হয়ে যাওয়ার কথা। বডি ওয়েট আছে তো, বডি ওয়েটের চাপে এটা হওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে কি, এই যে দাঁড়িয়ে আছে, হচ্ছে না কেন? এই দিকের গ্লুটিয়াস মিডিয়াস মিনিমাস মাসল এটাকে টান মেরে সোজা করে দিচ্ছে। তাহলে ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা হচ্ছে দুটো পা। এবার এই পাটা তুললাম, এবার বডি ওয়েট দুটোতে ইকুয়াল দিচ্ছে, এ তো ব্যালেন্স পেয়ে গেছে, এ নামতে পারছে না কথা, এবং একটু উপরে উঠে গেছে, কিন্তু হচ্ছে না কেন? এইদিকে কিছু করছে না, যে পায়ে দাঁড়িয়ে আছে তার গ্লুটিয়াস মিডিয়াস টেনে এটাকে সোজা করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেছো কি? যে পায়ে স্ট্যান্ড করে আছে তার গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এটাকে সোজা করে দিচ্ছে। ফলে এখানকার যদি সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ হুইচ সাপ্লাই দ্য গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এন্ড মিনিমাস ডিফেক্টিভ হয়, তাহলে এ কিন্তু আর উঠতে পারবে না, এ কিন্তু আর উঠতে পারবে না, কারণ এ তো ডিফেক্টিভ, একে সোজা করতে পারছে না। সুতরাং এই পায়ে কিন্তু ঢেলে গেল, মানে নিচু হয়ে গেল, এবং লার্চিং হাঁটছে এইভাবে, মানে রাইট লেগের যদি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস মিনিমাস ডিফেক্টিভ হয়, লেফট লেগটা লার্চিং করছে, কিন্তু গন্ডগোল হচ্ছে রাইট গ্লুটিয়াস মিডিয়াসে, রাইট সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভে, সেইটা খেয়াল রাখতে হবে। আবার এই পায়ে ডিফেক্টিভ, এরম ভাবে পা তুললো নর্মাল, কারণ এ তো নর্মাল আছে। আমরা যখন দেখবো যদি এটা ডিফেক্টিভ হয়, এটা হচ্ছে রাইট সাইড, আমার রাইট আমি দেখাচ্ছি, এইটা যদি ডিফেক্টিভ হয়, এইটা ডিফেক্টিভ, রাইট gluteus medius muscle or which is supplied by the right superior gluteal nerve is defective, তাহলে কি হচ্ছে, যখন রাইটে দাঁড়াচ্ছি লেফটটা তুলে দিচ্ছি, কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে? অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ড, অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ড দাঁড়াতে হবে, তারপরে দেখা যাবে এরকম হয়ে গেছে, লেফটের দিকে ঢেলে গেছে, কিন্তু লেফটে কোনো গন্ডগোল নেই, রাইটে গন্ডগোল। এবার এই পায়ে নর্মাল, সুতরাং লেফটটা নর্মাল, এ যদি দাঁড়ায়, এ তোলে, এ কিছুই হবে না। সুতরাং ডিফেক্টিভ পায়ে দাঁড়াতে হবে, তবেই উল্টো দিকের পাটা নিচে নেমে যাবে এবং হাঁটু এবং লার্চিং গেইট হবে এরম ভাবে। এই পায়ে যদি ডিফেক্টিভ হয় এরম ভাবে যাবে, লেফট পাটা লার্চিং করবে। বুঝতে পেরেছো কি? আরেকটা ট্রেন্ডেলবার্গ টেস্ট আছে আমাদের পড়তে হয়েছে, এই ইনফেক্সিভ পড়তে হয়েছে, বলো বলো ঠিক, ভেরিকোজ ভেনে, যেখানে টুর্নিকেট দিয়ে বাড়িয়ে কিছুক্ষণ পর খুলে দিতে হাঁটতে হয়, যদি পারফোরেটর ডিফেক্টিভ থাকে তাহলে ওটা ফুলে উঠবে, সেটা আমি বলে দেবো তাহলে।